Good morning everyone. Myself Sandeep Pake, Assistant Professor in Commerce. Now I am going to present a lecture on the topic admission of a partner. In the last video I explained about ratios, sacrifice ratio and new profit sharing ratios. In this video we shall know about other information relating to admission of a partner. What are the adjustments to be made in the books of the firm at the time of admission of a partner? At the time of admission of a partner, we can see several changes in the constitution of the partnership firm. Following are the adjustments to be made in the books of partnership firm at the time of admission of a partner. First one, revaluation of the assets and liabilities of the firm. First of all, we have to revalue the assets and liabilities of the firm. Whatever profit or loss arises from revaluation of the assets and liabilities of the firm, that has to be distributed among old partner in their old profit sharing ratio. Number 2, distribution of general reserve or other accumulated reserve and profit and loss account. If in the balance sheet general reserve or reserve fund or any accumulated reserve and profit and loss account, debit or credit balances already there, that has to be distributed among old partners in their old profit sharing ratio. Number 3, contribution of capital by the new partner. At the time of admission of a partner, the new partner has to bring cash towards capital, and there are certain entries to be recorded relating to capital contributed by the new partner. Number 4, treatment of goodwill. Normally at the time of admission of a partner, new partner brings cash towards goodwill. That goodwill has to be recorded in the books of the account. Number 5, adjustment of old partners' capitals. At the time of admission of a partner, if old partner decided to set off or decided to adjust their capital on the basis of new profit sharing ratio, then old partners' capital has to be adjusted on the basis of new partners, on the basis of new profit sharing ratio. Okay, because of that reason, old partners' capital account has to be adjusted. These are the adjustment to be made in the books of partnership firm at the time of admission of a partner, admission of a new partner. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ revaluation of assets and liabilities of the firm. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಏನು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್, ಆ ಒಂದು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಾರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಂಬರ್ 2, distribution of general reserve or other accumulated reserve and profit and loss account balance. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಾರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 3, contribution of capital by the new partner.
ಓಕೆ, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 4, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೊಸ ರೇಷದ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, journal entries. What are the journal entries to be recorded in the books of the firm? First step, revaluation of assets and liabilities of the firm. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. This entry recorded on debit side of revaluation account. Revaluation account debit side ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Revaluation account refer to each asset which decreases in value. Each asset which decreases in value. If there is a depreciation on fixed asset, that has to be recorded. For example, depreciation on machinery, depreciation on furniture, depreciation on motor car. Okay, if there is any entries relating to decrease in value of an asset, okay, recorded on the debit side of revaluation account, like to plant and machinery, to motor car, to furniture, etc. Next, 2, each provision against assets. If any provision made for future relating to assets, okay, that has to be recorded on debit side of revaluation account. For example, provision for bad debts entry ಮಾಡುವಾಗ to provision for bad debts ಅಂತ entry ಮಾಡಬೇಕು. Okay, if there is any provision for discount on debtors, write down like this, to provision for discount on debtors. If there is provision for doubtful debts, same, to RBD, etc. To RBD, etc. Provision for bad and doubtful debts. Next, to each liability which increases in value. To each liability which increases in value. Okay, if any entries relating to liability which increases the value of the liability, then that has to be recorded on debit side of the revaluation account. Next, 2, each provision against liability. If there is any provision against liability, that has to be recorded on debit side of profit and loss account, like 2, provision for outstanding repair bills, 2, provision for legal charges, 2, provision for income tax, 2, provision for claim for damages, 2, provision for liability for bills discounted. Next entry, 2, each new liability brought into record. If any liability not recorded in books of account, that has to be recorded, okay, by debiting revaluation account and crediting that liability account. Crediting liability account entry ಮಾಡುವಾಗ revaluation account debit side ಅಲ್ಲಿ to liability account ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಚ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. If there is appreciation, that has to be recorded on credit side of revaluation account by land and building. Next entry, each
new asset brought into record. If any asset not recorded in books of account, that has to be recorded by debiting that asset and crediting revaluation account. asset ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಫಾರ್ಗಾನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಫಾರ್ಗಾನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಫಾರ್ಗಾನ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರು ಫರ್ಗಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬೈ RDC. ಓಕೆ, ಬೈ RDC. These are some information relating to recording assets and liabilities in the revaluation account. Next, for transferring profit or loss on revaluation to old partners capital account. Old partners capital accounts. Okay, after recording assets and liabilities in revaluation account, then you have to find out revaluation profit or revaluation loss. If credit side of revaluation account shows more balance than debit side, then the difference amount is to be treated as profit. That profit transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio. Entry: if there is revaluation profit, revaluation account entered to old partners capital accounts. If debit side of revaluation account shows more balance than credit side, the difference is to be treated as revaluation loss. The revaluation loss also transferred to old partners capital accounts in their old profit sharing ratio. Entry: if there is revaluation account, old partners capital account enter to revaluation account. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ and profit and loss account balance. If there is general reserve or any other reserve and profit and loss account in the balance sheet, then it has to be distributed among old partners. Number 4, for transferring general reserve or other accumulated reserve to old partners capital account. Entry: general reserve or other accumulated reserve account debtor to old partners capital account. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೇಷಿಯೋ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಾರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 5, ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. If there is credit balance in the profit and loss account, that is profit, means in the balance sheet profit and loss account balance given on the liability side. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ: ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು old partners capital account. Ratio: old profit sharing ratio. If there is a debit balance in the profit and loss account, that is loss.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಏನು ಗಳಿಸಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 6A. ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ರೈಟ್ bank account return to new partners capital account. Debit the receiver, credit the giver. Okay, next point B, if the new partner brings his capital in the form of many assets, if new partner contributes capital in the form of assets, okay, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸೆಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ entry various assets brought by the new partner account return to new partners capital account. Various assets brought by the new partners capital account return to new partners capital account. Next, number C, if the new partner brings various assets and liabilities towards his capital. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. These are some information relating to third step, relating to treatment of capital. Okay, contributed by the new partner. Next, fourth step, treatment of goodwill. As per section 10, goodwill should be recognized in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. Whenever a business is acquired for a price which is in excess of the value of the net asset of the business taken over, the excess should be termed as goodwill. At the time of acquisition of a business, okay, if excess amount paid over net asset, then the difference amount to be treated as goodwill that has to be shown in the balance sheet as goodwill. As per accounting standard 26, and intangible assets also clearly state that internally generated goodwill should not be recognized as an asset. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇರಬಹುದು, ಕಂಪನಿ ಇರಬಹುದು, ಓಕೆ, ತಾನೇ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇರಬಹುದು, ಕಂಪನಿ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, the value of goodwill should not be raised in the books. Rather, it should be adjusted through concerned partners capital account. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರಬಹುದು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಡೆತ್ ಇರಬಹುದು. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
It means that goodwill cannot be shown in the balance sheet. Okay, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Accounting treatment. Please see relating to goodwill. Explain briefly various methods of treatment of goodwill on the admission of a partner. Number 7. Goodwill brought in cash. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, distribution of goodwill. Okay, new partners capital account enter to old partners capital account. Ratio, sacrifice ratio. Okay, at the time of admission of a partner, old partner sacrifice their share of profit to new partner. To set off the share of profit contributed by the old partner, new partner has to bring goodwill. Okay, and that goodwill distributed among old partner in their sacrifice ratio. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಳೆ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಳೆ ಪಾಲುದಾರರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಳೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನವನು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಎಂಟ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು bank account. Next, number 8. Goodwill revalued to the extent of new partner share. Sometime goodwill revalued to the extent of new partner share. Okay, in that circumstances, you have to record one entry. Okay, that is new partners capital account return to old partners capital account. Sacrifice ratio. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 9. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಂದ ಅದನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನದು, ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ, ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್. ಎಂಟ್ರಿ
new partner's capital account debtor to old partner's capital account. Entry ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದು? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10. Goodwill already appears and new partners brings his share in cash. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಂಟ್ರಿ ಏನದು? ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಂಬರ್ 10 ನೋಡಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 8 ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೇಷಿಯೋ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಆತ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಸ್ಟೆಪ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ in the case of admission of a partner. 11A, if there is a surplus in the old partner's capital account after adjustment, according to new profit sharing ratio, if old partner's capital account adjusted, okay, after adjustment of old partner's capital account, if there is surplus balance in the old partner's capital account, that has to be withdrawn by the old partner. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಾರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಏನದು? ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಾರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ದೆನ್ that much of amount has to be brought by old partner. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಾರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ಅವನು. ಎಂಟ್ರಿ ಏನದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. These are some information relating to adjustment and treatment of journal entries at the time of admission of a partner. Thank you.